Okay, welcome back. So today we are going to start a new chapter, that is the working capital policy. This is chapter 14 of our textbook. So if you have the textbook, please open your book, page number 565, and there is the working capital policy chapters. So at first we'll have some idea about the working capital. So in this chapter, basically we'll focus on what is the working capital or meaning of working capital and different terminologies of working capital, then working capital policy, then working capital cycle, and we'll calculate some problems how to calculate the working capital for any business firm. So this will be discussed in this chapter. So at first, we want to give some idea about the working capital. So in every business, we need to maintain the regular activities or day-to-day activities or the short-term activities. You know, the business have a long-term investment. After financing, they go for investment for long-term. And not only this long-term investment, the business need to maintain some short-term activities. That is the day-to-day activities. So day-to-day activities means the short-term activities. For example, if you have a business, you need to manage your customers, dealing with the customers. You need to pay the house rent bill. You need to pay the utility bill or different other bills, employee salary. All these expenses are related to working capital because you need to maintain the business day-to-day or regular activities. So this is part of working capital. So working capital includes the current assets and current liabilities. And current assets means the short-term assets which maturity is maximum 1 year. It may be 1 month, 6 months, or maximum 1 year. And current liabilities are those liabilities which maturity is also maximum 1 year. So liability are the obligations we are obligation to the third party, or it is the we are owing to third party. That means if somebody owe to us 1 lakh taka, we need to pay by 2 months or 1 month or after a certain period of time. That is the liability. So কেউ যদি আপনার কাছে টাকা পায়, so এটি on kind of liability. Liability. So liability is basically the obligation to pay to the third party. So if we want to define liability, we need to say the liability is the obligation to the third party. And if you want to define the current assets, so assets which maturity is maximum 1 year, or the short-term assets, this is the current assets. And for example, current assets is the cash, it may be the inventory, it may be the receivables, it may be different securities. So this is the example of current assets. And if we talk about the Assets. examples of current liabilities, it will be the accounts payables, it may be the accruals. So these are the example of current liabilities. We are owing to somebody else. So that is the example of current liabilities. So all of these current assets and current liabilities, it is dealt under the working capital. So in working capital, we basically manage these current assets and current liabilities. So how can we define working capital? So for definition, working capital is the difference between the current assets and current liabilities. Current assets, for example, 1 lakh, and current liabilities, for example, 60,000. Then what will be the working capital? 1 lakh minus 60,000. 60,000. So that is the 40,000 is the working capital. Capital. So what will be the definition? The difference between current assets and current liabilities is the working capital. So that is the first concept about the working capital. So working capital can be expressed in two way. দুই ভাবে আমরা বলতে পারি. So first of all, gross working capital, and secondly, net working capital. And gross working capital means only the total current assets. If we talk about the current assets of the farm, total current asset কত আছে সেটি যদি আমরা বলি তাহলে এটিকে বলবো gross working capital. And if we talk about the difference, or if we subtract the current liabilities from the current assets, this figure will be the net working capital.
তাহলে আমরা কখন গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বলবো আর কখন নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বলবো? তো যদি আমরা টোটাল কারেন্ট অ্যাসেটস কি বলি সেটাকে বলবো গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, আর যদি আমরা দুইটাকে মাইনাস করে বলি, দুইটা মাইনাস বলতে কারেন্ট অ্যাসেটস থেকে কারেন্ট লায়াবিলিটিস, সেই ফিগারটাকে বলবো নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। এন্ড কোনটা কখন আমরা ইউজ করব? আমরা যদি ফার্মের ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেংথ আর লিকুইডিটি স্ট্রেংথ জানতে চাই, সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি হোয়াট অ্যাবাউট দ্য কারেন্ট অ্যাসেটস। টোটাল কারেন্ট অ্যাসেটের পরিমাণ দেখে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেংথ বুঝতে পারি। And if you want to know about the liquidity position of the farm, then we need to know the net working capital. And liquidity position means the financial ability or solvency of the farm to support its current liability. আপনার কাছে যারা টাকা পাবে তাদেরকে আপনি পেমেন্ট করার মতো কি পরিমাণ ফান্ড আপনার রয়েছে, সেই বিষয়টি যদি আমরা জানতে চাই, সেক্ষেত্রে নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বের করে আমরা বলতে পারি। এবং নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল যদি পজিটিভ হয়, তার মানে আমরা বলতে পারি যে ফার্ম হ্যাজ এনাফ ফাইন্যান্সিয়াল সাউন্ডনেস অর এনাফ সাপোর্ট টু সাপোর্ট ইটস কারেন্ট লায়াবিলিটি। আপনার কাছে কেউ 1 টাকা পাবে, আপনার কাছে 1.5 টাকা আছে, তার মানে কি ফাইন্যান্সিয়াল সাউন্ডনেস রয়েছে। তো ফর এক্সাম্পল আমরা কি বললাম যে 1 লাখ টাকা কারেন্ট অ্যাসেটস আর 60,000 টাকা কারেন্ট লায়াবিলিটিস, মাইনাস করে কত পেলাম? 40,000। তাহলে এই 40,000 মানে কি? মানে হলো যে আপনার টোটাল লায়াবিলিটি পেমেন্ট করার পরেও আপনার কাছে 40,000 রয়েছে। তাহলে এটা পজিটিভ, এই 40,000 তো পজিটিভ। তার মানে নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল যদি পজিটিভ হয়, that means the financial soundness or the financial solvency of the firm is good enough. এটা দেখে আমরা বলতে পারবো যে ফার্ম তার এই যে রেগুলার অ্যাক্টিভিটিস আর যেগুলি শর্ট টার্ম অ্যাক্টিভিটিস আর ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অ্যাক্টিভিটিস, এগুলি ম্যানেজ করতে গিয়ে ফার্ম ইজ এফিশিয়েন্ট এনাফ টু ম্যানেজ অল শর্ট অফ অ্যাক্টিভিটিস। এটা আমরা সহজেই বলতে পারি। আর যদি এটা জিরো হয় অথবা নেগেটিভ হয়, জিরো হলে বলতে পারি মার্জিনাল, যা পাবে সেটাই আছে। আর নেগেটিভ হলে আমরা বলবো কি যে ফার্মের লিকুইডিটি ক্রাইসিস রয়েছে। এবং লিকুইডিটি ক্রাইসিস মিনস দ্য ফার্ম ইজ নট have enough fund to support its current liabilities. যারা টাকা পাবে তাদেরকে পেমেন্ট করার যদি এনাফ ফান্ড না থাকে, সেটাই তো লিকুইডিটি ক্রাইসিস। যেমনি ব্যাংকের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি কাস্টমাররা টাকা উইথড্র করতে এসছে কিন্তু আমরা দিতে পারছি না, দ্যাট ইজ দ্য লিকুইডিটি ক্রাইসিস। তো এরকমের ফার্মের যখন লিকুইডিটি ক্রাইসিস থাকে, এটা ফার্মের জন্য ওটা অবশ্যই খারাপ দিক, কারণ আমরা জানি যে বিজনেসের শুধু লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট ইজ নট এনাফ। আপনার কোটি কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট রয়েছে, বাট এখন যদি লিকুইড মানি কিছুই না থাকে, তাহলে ফার্মটা অপারেট করবে কিভাবে? সো ইট ইজ দ্য লাইফ ব্লাড। এ কারণে আমরা ওয়ার্কিং ক্যাপিটালকে বলতে পারি ইট ইজ দ্য লাইফ ব্লাড ফর দ্য বিজনেস ফার্ম, বিকজ ইফ দেয়ার ইজ এনি শর্টেজ দেন দ্য বিজনেস উইল নট স্মুথলি কন্টিনিউ। সেটা এর জন্য দরকার। আপনার শুধু ইনভেস্টমেন্ট লং টার্মে রয়েছে, this is not enough. Working capital management is also important for the business firm, and it is especially important for the manufacturing firm, because the manufacturing firm, they are purchasing raw materials day by day and they go for production and sell the finished goods. So the working capital management is very much important for the manufacturing firm. Manufacturing firm, you know, for example, the garments, textile or chemical, pharmaceuticals. So these industries are the manufacturing firm. So this is the importance of working capital. So we have two concept, দুইটা concept কি কি শিখলাম আমরা? একটা হলো gross working capital আর একটা হলো net working capital। তো আমরা দুই ভাবে না বলে যখন আমরা শুধু ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বলবো, তখন এই দুইটার মধ্যে কোনটাকে আমরা বুঝে থাকি? নেটটাকেই বুঝে থাকি। যদি বলা হয় হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, দেন কনসেপ্ট দুইটা, একটা হলো গ্রস এবং নেট। তখন আমরা কোনটা বলবো? হয় দুইটা বলবেন আলাদা আলাদা, এটা গ্রস এটা নেট, অথবা একটা বললে নেটটাকেই বলবো। নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। ওকে, তাহলে নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আর শুধু ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এই টার্মটা বললে দ্যাট ইজ অলসো দ্য নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। ইজ ইট ক্লিয়ার? তো আমরা টার্মিনোলজি গুলি একটু আলাপ করি। স্যার এই যে ইয়ার মানে কোশ্চেনগুলো শর্ট করে দেওয়া আছে, ওগুলাই তো দেখতে হবে স্যার। বইয়ের চ্যাপ্টারের শেষে এগুলি না না স্যার, এই যে মানে
566 পৃষ্ঠা যেটা হ্যাঁ 566 এই যে শর্ট টার্মিনোলজি, করে যেগুলো দেওয়া আছে, হ্যাঁ 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 টার্মিনোলজি এটার কথা বলছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। জি হ্যাঁ, ওইটাই তো আমরা আলাপ করছি। তো এখানে 1 নাম্বার 2 নাম্বার এগুলি আলাপ করলাম। নাম্বার 3 দেখেন কারেন্ট রেশিও। So by current ratio, what is current ratio? When এটা তো আগেই আমরা শিখেছি, when we divide the current assets by current liabilities, we get the current ratio. And by current ratio, we know the financial solvency of the firm. যে ফার্মের তার কারেন্ট লাইবিলিটি গুলি পেমেন্ট করার মতো এনাফ এবিলিটি আছে কিনা সেটা আমরা এই কারেন্ট রেশিও দিয়ে বুঝতে পারি। Then number 4, another terminology, that is the cash budget. Cash budget is also important to manage the working capital. কারণ আমরা যদি বাজেটিং না করি, বাজেট বলতে আমাদের হয়তো 1 মাসের একটি বাজেট করলাম যে নেক্সট মান্থ বা পূর্বে 30 ডেজে আমাদের কি পরিমাণ খরচ রয়েছে, ফার্মের ক্যাশ আউটফ্লো কি পরিমাণ রয়েছে, এটা আমরা ম্যানেজ করার জন্য আমাদের ইনফ্লোগুলি কি কি বা কিভাবে এগুলি ম্যানেজ করব, এই যে ইনফ্লো আউটফ্লো এই ম্যানেজমেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য ক্যাশ বাজেট। তো আমরা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের এটাও একটা পার্ট যে আমাদের আমরা যখন ফোকাস করব যে আগামী 1 মাসে কি কি খরচ আমাদের হতে পারে, এই খরচগুলি আমরা কোন সোর্স থেকে এগুলিকে ম্যানেজ করব, এই প্ল্যানিংটা আমাদের থাকতে হবে। আর এই প্ল্যানিংটাই হলো বাজেট, ক্যাশ বাজেট। And finally, we'll talk about the working capital policy. Working capital policy basically deal with 2 issue. দুইটা বিষয় নিয়ে ডিল করে। কি কি বিষয়? নাম্বার 1, the target level for each current asset account. তার মানে কি পরিমাণ কারেন্ট অ্যাসেট আমরা হোল্ড করব সেই টার্গেট লেভেলটা সে ডিটারমাইন করে। and secondly it deal with how the current assets will be financed. এই টাকাটা আমরা কোন সোর্স থেকে ম্যানেজ করব বা কালেক্ট করব, এই দুইটি বিষয় নিয়ে ডিল করি। তার মানে একটি ফার্মে কি পরিমাণ আপনি কারেন্ট অ্যাসেট হোল্ড করবেন সেই লেভেলটা কি হবে সেটি সেট করা। এন্ড সেকেন্ডলি এই পরিমাণ ফাইন্যান্সিং আমরা থেকে কালেক্ট করব, কোন সোর্স থেকে নিব, আমরা কি লোন থেকে নিব নাকি আমাদের সেলফ ফাইন্যান্সিং রয়েছে নাকি আমাদের অন্য কোনো ওয়ে থেকে আমরা নিব, এই বিষয়গুলি নিয়ে যে প্ল্যানিং, দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল পলিসি। তাহলে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল পলিসি দুইটি বিষয় নিয়ে কথা বলে, সেই দুইটি বিষয় কি? টার্গেট লেভেল ফর কারেন্ট অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট, যে কি পরিমাণ আমাদের কারেন্ট অ্যাসেট থাকবে সেটা সেট করা, এন্ড হাউ দ্য কারেন্ট অ্যাসেটস উইল বি ফাইন্যান্সড, যে টাকাটা আমরা কোত্থেকে রেইজ করতে পারবো, এই দুইটি বিষয় নিয়ে ডিল করি। তো এখন কেউ হয়তো বললো যে আমাদের ফার্ম অপারেট করার জন্য আগামী 1 মাসে আমার টোটাল ফার্মের ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস পারপাসে আমার 1 লাখ টাকা দরকার। কেউ হয়তো বলতে পারে না 1 লাখে হবে না, 1.5 লাখ টাকা দরকার। কেউ বলবে না এত টাকা কি দরকার, 50 টাকা হলেই, 50,000 টাকা হলেই আমরা 1 মাসের এই যে ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস গুলি আমি ম্যানেজ করতে পারি। এখন এই যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট, এই যে লেভেল, এটি ডিপেন্ড করবে আমাদের পলিসির উপর। যারা রিল্যাক্স থাকতে পছন্দ করে তারা একটু বেশি ফান্ড আগে থেকেই হোল্ড করে, আর যারা অ্যাগ্রেসিভ, যে এত বেশি রিল্যাক্স থাকতে পছন্দ করে না, কারণ কি? কারণ বেশি পরিমাণ যদি আমরা হোল্ড করি ক্যাশ, সেক্ষেত্রে আমাদের ইনভেস্টমেন্টের পরিমাণ আবার কমে যায় এবং আমাদের রিটার্নের পরিমাণও কমে যায়। ফর এক্সাম্পল, আমাদের টোটাল ক্যাপিটাল মনে করেন 10 লাখ টাকা, 10 লাখ টাকার মধ্যে আমরা যদি ক্যাশ হিসেবে 2 লাখ টাকা হোল্ড করি, তাহলে বাকি থাকে 8 লাখ। এই 8 লাখ টাকা তখন আমরা হয়তো লং টার্মে ইনভেস্ট করলাম। তো এখন এই 2 লাখ টাকা দিয়ে আমাদের হয়তো তখন চলতে হবে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি যে না আরো একটু বেশি হোল্ড করি, যদি ক্রাইসিসে পড়ে যাই, তাহলে 3 লাখ টাকা হাতে রাখলাম এবং 7 লাখ টাকা ইনভেস্ট করলাম। সেক্ষেত্রে কিন্তু দুইটা বিষয় হবে। একটি হলো যে আমরা ক্রাইসিসে পড়বো না, ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের ইনভেস্টমেন্টের পরিমাণ কমে গেল। তার ইনভেস্টমেন্টের পরিমাণ কমে গেলে আমাদের আবার রিটার্ন কমে যাবে। তার মানে কি দাঁড়ালো? যেসব ফার্মের লিকুইডিটি ক্রাইসিস রয়েছে তাদের দুইটি বিষয় হতে পারে, যে তারা হয়তো এদিকে ক্যাশ কম হোল্ড করেছে, ইনভেস্টমেন্ট বেশি করেছে, এটি একটি বিষয় হতে পারে। আরেকটি বিষয় হতে পারে যে তাদের ইনএফিসিয়েন্সির কারণে এই বিষয়টি ম্যানেজ করতে পারেনি, এ কারণে লিকুইডিটি ক্রাইসিস হয়েছে। তো এ কারণে আমরা এই দুইটার মধ্যে একটি ব্যালেন্স করব, যে কি পরিমাণ আমরা ইনভেস্ট করব আর কি পরিমাণ আমরা হোল্ড করব। এই ব্যালেন্সিংটা এরকম হতে হবে যে যাতে করে আমরা লিকুইডিটি ক্রাইসিসে না পড়ি, যাতে আমরা রেগুলার অ্যাক্টিভিটিস, ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস গুলি ম্যানেজ করতে পারি প্রপারলি এন্ড টাইমলি এন্ড স্মুথলি।
অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যাতে ইনভেস্ট করে সেখান থেকে আমরা একটা হ্যান্ডসাম অ্যামাউন্ট আর্ন করতে পারি। তার মানে আমাদের আর্নিং সেটাও টার্গেট, আবার এই আমাদের লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট সেটাও টার্গেট। তাহলে কি পরিমাণ কারেন্ট অ্যাসেট হোল্ড করব সেটি আমাদের পলিসির উপর ডিপেন্ড করবে। কেউ হয়তো বেশি হোল্ড করবে, কেউ হয়তো কম হোল্ড করবে। বেশি হোল্ড করলে ক্ষতি কি? রিটার্ন কমে যাবে। আবার কম হোল্ড করলে ক্ষতি কি? ক্ষতি হলো আমরা লিকুইডিটি ক্রাইসিসে পড়ে যেতে পারি। আর এই জন্যই আমাদের এর মধ্যে একটি ব্যালেন্স মেনটেন করতে হবে বা ট্রেড অফ করতে হবে। এটাকে বলা হয় ট্রেড অফ বিটুইন লিকুইডিটি অ্যান্ড প্রফিটেবিলিটি। মানে আমরা এমন একটি ভাবে ব্যালেন্সিংটা করব যাতে আমরা লিকুইডিটি ক্রাইসিসেও না পড়ি, আবার অন্যদিকে আমাদের প্রফিটেবিলিটিও কমে না যায়। সো দিস ইজ দ্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল পলিসি। এই ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল পলিসি এটা আসলে ডিপেন্ড করবে ম্যানেজার এবং তার স্টাইলের উপর। কোনো ম্যানেজার হয়তো বেশি রিল্যাক্স থাকতে পছন্দ করেন, তারা লিকুইডিটি বেশি হোল্ড করবেন যাতে করে কোনো ধরনের ক্রাইসিসে না পড়েন। আর কেউ হয়তো এটা কম হোল্ড করে, যদি এমার্জেন্সি সিচুয়েশন অ্যারাইজ করে সেক্ষেত্রে হয়তো লোন করে হোক বা অন্য কোনো কল মানি মার্কেট হোক, যেভাবেই হোক এটা ম্যানেজ করার চেষ্টা করবেন। তো এই পলিসি ডিপেন্ড করবে, ইট ইজ দ্য স্টাইল অফ দ্য ম্যানেজার আপন হুইচ দ্য পলিসি ডিপেন্ডস। ওকে, জি স্যার। তো আমরা এখানে টার্মিনোলজিগুলি আলাপ করলাম। এই 1 থেকে 5 নাম্বার 5 পর্যন্ত যে বইয়ে দেয়া আছে, পেজ নাম্বার 566 এবং 67, এই টার্মিনোলজিগুলি তো ডেফিনিশন টাইপের, এগুলি যেগুলি বললাম সবাই মনে রাখবেন, পরীক্ষার জন্য এগুলি আমাদের দরকার হবে। জিজ্ঞেস করলে যাতে বলতে পারেন যে কারেন্ট রেশিও কি, তারপরে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল পলিসি কি, ক্যাশ বাজেট কি, এগুলি জিজ্ঞেস করলে যাতে বলতে পারেন, এর জন্য এগুলি অতটুকু বলার মতো করে নিজের আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হবে। ওকে, সবাই শুনছেন তো? জি স্যার। জি আমাদের সময় আছে না? ইয়েস স্যার। আর কতক্ষণ স্যার পড়াবেন? 4টা পর্যন্ত মনে হয়। সময় এই তো আর 5 মিনিটের মধ্যে শেষ করে একটু দেব বাইরে যেতে ইনশাআল্লাহ। চাচ্ছিলাম আর কি স্যার আসলে। আচ্ছা, 5 মিনিটের মধ্যে ইনশাআল্লাহ। জি স্যার, ওকে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা আর একটা টপিক দিয়ে শেষ করি, Okay. সেটা হলো ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সাইকেল। Working capital cycle starting from the purchasing of raw materials, then go for production and finished goods, then selling the finished goods and collect the cash. তার মানে একটি ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্মের যদি আমরা এক্সাম্পল দিই যে তারা র মেটেরিয়ালস কিনলো, তারপরে প্রোডাকশনে গেল, প্রোডাকশনের তো আবার ডিফারেন্ট স্টেজেস রয়েছে, এবং সেগুলি পার করে ফিনিশড গুড তৈরি হলো, এবং ফিনিশড গুডস তৈরি হওয়ার পরে এটাকে আমরা সেল করলাম, সেল করার পরে সেটা আবার ক্যাশ কালেক্ট করবো একটি টাইম পরে। তো এই যে টোটাল টাইমটা, এটাকেই হলো আমরা সাইকেল হিসেবে বলছি। তার মানে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সাইকেল স্টার্টস ফ্রম দ্য পারচেজিং অফ র মেটেরিয়ালস অ্যান্ড ইট এন্ডস কোথায় শেষ হবে? যে কালেকশন অফ ক্যাশ আফটার সেলস। তার মানে কনভার্সন অফ দিস ইনভেন্টরি ইনটু ফিনিশড গুডস ইনটু ক্যাশ is a total time required from conversion of inventory into finished goods into cash. এই জন্য যে আমাদের সময় দরকার, সেই সময়টাকেই আমরা বলছি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সাইকেল। তো আজকে হয়তো আমরা মনে করেন র মেটেরিয়ালস কিনলাম, গার্মেন্টস এর এক্সাম্পল দিই, গার্মেন্টস কি করে, ফ্যাব্রিক্স কিনলো তারা, এই ফ্যাব্রিক্স কিনে এটা হলো র মেটেরিয়ালস, তারপরে এটি প্রোডাকশনে যাবে, তার মানে ডিফারেন্ট স্টেজ রয়েছে সেখানে, কাটিং সেকশনে যাবে, সেভিং সেকশনে যাবে, বাটন অ্যাটাচমেন্টে যাবে, তারপরে এটা ফিনিশড হয়ে যাবে, এটাকে প্রসেস করে প্যাকেজিং হয়ে যাবে, তার মানে ইট ইজ রেডি ফর সেল। এটা ফিনিশড হতে কত সময় লাগলো, কত দিন লাগলো, এবং এটি সেল হওয়ার পরে আবার এটি কালেকশন মানে ক্যাশ কালেক্ট করতে হবে, কারণ বিজনেস ওয়ার্ল্ডে ম্যাক্সিমাম ট্রানজেকশন আর অন ক্রেডিট, আপনারা সবাই জানেন যে এলসি স্যার। বিজনেস ওয়ার্ল্ডে তো সব ট্রানজেকশনই ম্যাক্সিমাম কি হয়, ক্রেডিট ট্রানজেকশন, এবং ক্যাশে ট্রানজেকশন খুব কমই হয়। তো সেক্ষেত্রে আমরা যখন সেল করলাম সেটাও তো অন ক্রেডিট মানে বাকিতে, তো এখন এই বাকিতে সেল করলে তো এটি আবার একটি 1-2 মাস পরে আমাদের এটি কালেক্ট হবে। তো এই টোটাল টাইমটা কি বলা হচ্ছে, ওই পারচেজিং থেকে শুরু করে এই আবার ক্যাশ কালেকশন, এই টোটাল টাইমটা কি আমরা বলছি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সাইকেল। ইজ ইট ক্লিয়ার? সবাই বুঝছেন কি? জি স্যার। জি স্যার।
তো এই সাইকেল পর্যন্তই আজকে শেষ করলাম, এগুলি আরো ডিটেইলসে আগামী ক্লাসে আলাপ করব, কিছু ক্যালকুলেশন সেগুলি আগামী ক্লাসে দেখব। সাইকেলটা কত পেজে আছে স্যার? ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সাইকেল ওয়ার্কিং সামনে আগান পাবেন, দেখুন। কত পেজ স্যার? 574 74 ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল লেখা আছে দেখেন। জি, ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল। তো এটা আরো ডিটেইলসে আমরা পরের ক্লাসে আলাপ করব। তো আজকে এই পর্যন্ত রাখলাম, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, কমেন্ট থাকে, কারো কিছু বলার থাকে বলতে পারেন। না স্যার ঠিক আছে। No, sir. ওকে, তাহলে স্যার থ্যাংক ইউ। Thank you very much. স্যার নেক্সট ক্লাসে স্যার একটু এলসি টা একটু বুঝিয়ে দিন স্যার। এলসি জি স্যার। আচ্ছা, মনে করেন Okay, sir. Okay, sir. Assalamu alaikum. ওকে, ওয়ালাইকুম আসসালাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্যার ভালো থাকবেন স্যার। ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু